سید الشہداء ماتمداران خاندان ابو طالب ادا خانے ابو طالب میں 1410 ہجری کے عشرہ محرم کی پہلی مجلس آپ کے ذوق آئے بھائی نو سن رہے آپ کے بہترین ذوق سماعت کی نظر ہے 1410 جو ابو طالب کو نہیں مانتے وہ اس کے ادا خانے کو کہاں مانیں گے، لیکن ہم نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہر دور میں ابو طالب کو بھی منواتے رہیں گے، اس کے ادا خانے کو بھی تسلیم کراتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ اپنا اپنا مینڈیٹ ہے، اپنی اپنی توفیق ہے اور اپنی اپنی قسمت ہے کہ خدا نے ہمیں ہماری تقدیر میں ابو طالب کا ادا خانہ رکھا، دنیا کے مقدر میں ابو سفیان کا بت خانہ رکھا، تو یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنی اپنی تقدیر کی بات ہے۔ الحمدللہ کہ ہم اس ادا خانے کے جاروکش، ہم اس ادا خانے کے خادم ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم اس ادا خانے کے خادم ہیں۔ عزیزان محترم، عشرہ محرم جب آتا ہے تو ہمارے لیے رزق حیات لے کر آتا ہے۔ بڑی توجہ، آج کی مجلس خالص تمہیدی ہوگی، میں زیادہ تفصیلی زحمت سماعت آپ حضرات کو نہیں دوں گا، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں طویل علالت کے بعد اٹھا ہوں اور ڈاکٹروں نے مجھے یہ اجازت نہیں دی کہ میں 2 مجالس سے زیادہ پڑھوں، لیکن اس کے باوجود بھی 4 مجالس مسلسل مجھے یکے بعد دیگرے پڑھنا پڑ رہی ہیں، لیکن یہ سوچ کر پڑھ رہا ہوں کہ جن کا ذکر ہے وہ خود محافظ ہے، وہ خود مدد فرمائیں گے۔ لیکن میں چاہوں گا کہ ذرا سا آپ حضرات کی توجہ، جس جذبہ ایمانی کے ساتھ آپ یہاں آتے ہیں اور اس ادا خانے میں تشریف رکھتے ہیں اور اس ادا خانے میں اجر رسالت کی ادائیگی کرتے ہیں، وہ جذبہ بذات خود اتنا محترم ہے کہ اس کی جزا سوائے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یہ محرم کی جو 10 دن ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے رزق حیات فراہم کرتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں ہم حسین کے صدقے میں ملت مسلمہ کو اتنا رزق علم تقسیم کرتے ہیں جو سال بھر ہزاروں کتابوں کے مطالعے کے بعد بھی ملت کو نصیب نہیں ہوتا۔ اب جو ہے نا، اتنا رزق علم ہم فراہم کرتے ہیں کہ سال بھر اگر ہزاروں لائبریریز بھی چھان مارے اور ہزاروں دارالمطالعوں میں مطالعہ کریں تو بھی ملت مسلمہ کو اسلام، دین، شریعت، حق، باطل، ظالم، مظلوم، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، حق و باطل کی تمیز، ظالم اور مظلوم کا امتیاز، اچھائی اور برائی میں فرق، نور اور نار میں فرق نہیں معلوم ہو سکتا جتنا ان 10 دنوں میں ہم ملت مسلمہ کے سماعتوں کی نظر کرتے ہیں کہ حسین تو آج بھی ساری کائنات کو رزق امتیاز حق و باطل عطا کر رہا ہے۔ رزق امتیاز حق و باطل ایسا ہے کہ جس امتیاز کو اگر محسوس نہ کیا جائے اور اگر یہ امتیاز کسی کو میسر نہ ہو تو یاد رکھیے نہ کلمہ توحید کا کوئی فائدہ ہوگا اور نہ کلمہ رسالت کا کوئی فائدہ ہوگا، اس لیے کہ کلمہ توحید کی بنیاد بھی اس ظالم اور مظلوم کے فرق ہی پر تو ہے۔ جب مسلمان بندہ یہ کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو پہلے وہ تمام باطل خداؤں کا انکار کرتا ہے، پھر ایک برحق خدا کا اقرار کرتا ہے۔ صلوات علی محمد علیہ۔ تمام باطل خداؤں کا پہلے انکار کرتا ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے، کوئی سر جھکانے کے لائق نہیں ہے،
किसी की इताअत नहीं है, किसी की इबादत नहीं है, इबादत है तो सिर्फ अल्लाह की है। तो यानी इस्लाम के मिजाज में पहले इनकार है फिर इकरार है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये शरफ सिर्फ मिल्लत जाफरिया को हासिल है कि हम पहले इनकार करते हैं फिर इकरार करते हैं। तवज्जो है ना जान मोहतरम? बहुत तवज्जो चाहूंगा आपकी। इस अशरे मुहर्रम में हमारा जो मौजूए गुफ्तगू है वो हमारी तारीख है। हम इस उन्वान के तहत तारीख के मुख्तलिफ मरहलों से गुजरेंगे, तारीख के मुख्तलिफ गोशों से गुजरेंगे इंशाअल्लाह, अगर मौला की मदद शामिल हार रही। और उसमें ये बताएंगे कि हर एक को अपनी तारीख पर फख्र करने का हक हासिल है। अगर तारीख शानदार है तो फख्र करो, तारीख अगर शानदार नहीं है तो शर्मिंदा हो जाओ। लेकिन हम अलल ऐलान अपनी तारीख को उन्वान करार इसलिए दे रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तारीख जिस नूर से भरी हुई है, बहुत तवज्जो इज़ार मोहतरम, हमारी तारीख जिस नूर से लबरेज है, उस तारीख ने तारीख के किसी मोड़ पर भी दुनिया के किसी इंसान के सामने हमें शर्मिंदा नहीं किया। तवज्जो है ना इज़ार मोहतरम? असल में सारी गलतफहमियां तारीख बीनी के गलत तरीके कार की वजह से ज़ुहूर पजीर होती हैं। लोगों ने दो तारीखें देखी हैं, एक वो तारीख जो बादशाहों के दरबार में लिखी गई, बड़ी तवज्जो इस तमीज़ पर, एक वो तारीख जो बादशाहों के दरबार में लिखी गई, एक वो तारीख कि जो बादशाहों ने अपने चश्मो अबरू के इशारे पर लिखवाई, एक वो तारीख जिसका मौर्रिख पहले बादशाह के दरबार में बिका, फिर उसने कलम उठाया, फिर उसने औरात लिखने शुरू कर दिए। और अल्लामा इब्ने अबिल हदीद मुतज़ली, पूरी तवज्जो, ये शारह नहजुल बलागा हैं और मुसलमानों के बहुत बड़े मुहद्दिस और मौर्रिख और मुफस्सिर हैं। इन्होंने अपनी किताब में एक वाज़ेह जुमला ये लिखा है कि तारीख की इब्तदा इस्लाम में उस जमाने से हुई जिस जमाने में कि इस्लाम में अब मलूकियत और बादशाहत का आगाज हुआ, यानी जब से इस्लाम में बादशाहत ने कदम जमाए तभी से तारीख लिखी गई। तो जाहिर है कि बादशाहों ने जितनी भी तारीखें लिखवाई होंगी अपनी मर्जी के मुताबिक लिखवाई होंगी, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक लिखवाई होंगी, वो तारीख हक़ाइक़ का मजमुआ तो नहीं होगी। जाहिर है कि ये तारीख बादशाहों ने अपने फजाइल में लिखवाई होगी, अपने मनाक़िब में लिखवाई होगी, अपने मर्तबे बढ़ाए होंगे, अपने शान को में इजाफा किया होगा, अपने आबा और अजदाद की शान में इजाफा किया होगा। और इस्लाम के पहले इंडिपेंडेंट बादशाह ने जब पहली तारीख लिखवाई, उस तारीख का नाम अल्लामा इब्ने अबिल हदीद मुतज़ली लिखते हैं, उस तारीख का नाम अखबारुल माज़ियीन रखा गया, गुजरे हुए लोगों की खबरें। ये तारीख लिखी गई, शाम का बादशाह हुक्म देता रहा और मौर्रिख तारीख मुरतब करते चले गए। और इस हुक्म के साथ साथ तारीख लिखी जाती रही कि जितने फजाइल मोहम्मद और आले मोहम्मद के हैं वो सब तारीख से निकाल दिए जाएं, और जितने फजाइल बादशाह के खानदान के हैं वो सब तारीख का हिस्सा बना दिए जाएं। न सिर्फ तारीख, बड़ी तवज्जो दोस्तों, न सिर्फ तारीख लिखी गई, इस अंदाज में तारीख बनाई गई। तारीख नवीसी नहीं हुई बल्कि तारीख साजी हुई। तारीख लिखना और होता है, तारीख घड़ना और होता है, तारीख साजी और होती है। तारीख अगर लिखी जाती तो इंसाफ के तकाजों के साथ लिखी जाती, तारीख अगर लिखी जाती तो इंसाफ के तमाम तर तकाजे पूरे किए जाते। लेकिन तारीख लिखी नहीं गई, तारीख बनाई गई, तारीख साजी हुई, तारीख बादशाह के चश्मो अबरू, पूरी तवज्जो, चश्मो अबरू के इशारे पर लिखी गई। एक तरफ तारीखें और रिवायतें लिखी गई, रावी खरीदे गए, रिवायतें खरीदी गई, हदीसें खरीदी गई, मुहद्दिस खरीदे गए, मुफ्ती खरीदे गए, मौलवी खरीदे गए, खतीब खरीदे गए, मिंबर खरीदे गए। और फिर 70,000 मिंबरों से 70 बरस तक हर जुमे के खुतबों में अली पर सब वो शत्म होता रहा, अली की किरदार खुशी होती रही, अली की फजीलत घटाने पर खुतबे दिए जाते रहे, तारीखें लिखी जाती रही, मौलवी बोलते रहे, मुफ्ती फतवे देते रहे, मिंबर पर चहकते रहे, इसलिए कि हुकूमत की सरबराही हासिल थी। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन इसीलिए तो हम अपनी तारीख पर फख्र करके इसे उन्वान करार देते हैं कि 70 बरस तक 70,000 मिंबरों से अली की किरदार खुशी की जाती रही, अली का कोई नाम लेने वाला न रहे, कोई अली की फजीलत जानने वाला न रहे, कोई अली का मकाम पहचानने वाला न रहे। लेकिन इसी मुसलमान की तारीख की अंधी और बहरी गूंगे और आंख ने खुद ये तय किया आज 1410 हिजरी के मुहर्रम में कि बादशाह मर गए, बनी उमैया के तख्त उलट गए, ताज लौट गए, बनी अब्बास अपनी अपनी कब्र के जहन्नम में पहुंच गए, तारीख मिट गई,
مورخ مٹ گئے، راوی مٹ گئے، روایتیں ختم ہو گئی، حدیثیں ختم ہو گئی، محدث مٹ گئے، قلم مٹ گئے، کرتاس مٹ گئے، تاریخیں ختم ہو گئی، تخت الٹ گئے، بیت المال ختم ہو گیا، پاور آف اسٹیٹ ختم ہو گئی، پاور آف ویلتھ ختم ہو گئی، پاور آف کمیونیکیشن ختم ہو گئی، راوی ختم ہو گئے، افسر ختم ہو گئے، دربار ختم ہو گئے، مشیر ختم ہو گئے، وزیر ختم ہو گئے، بادشاہوں کی تلواریں ٹوٹ گئی، علی دشمنی کرنے والے سب کے سب اپنی قبروں کے جہنم میں پہنچ گئے، مگر میرا علی اور اس کی اولاد کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے اور قیامت تک علی رہے گا۔